हाँ जी, स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल लैट्स लर्न विद ईजी ट्रिक्स दे। हाँ जी, 7th क्लास दे मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स। बेटे अज आप शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 विच इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पंजाबी च बोलीए तो राशियां दी तुलना। राशियां दी तुलना, ठीक है जी। तो ये आपां नूं सब तो पहला कुछ डेफिनीशनस क्लीयर होनियां चाहिए ने, फिर ही आप चैप्टर कर पावांगे। तो आप पहला अपनी पहली डेफिनेशन करते हैं बेटा, जिहड़ी है अनुपात, रेशो। नाल दी नाल मैं इंग्लिश च भी दसूँगी, तुहानूं पंजाबी च भी दसूँगी, ठीक है। दो समान इकाइयां वालियां समान प्रकार दियां राशियां। देखो दो गल्लां ने इत्थे, एक तो उन्हां दी यूनिट सेम होनी चाहिए है, इक्को जिहियां होनियां चाहिए ने। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ इस तरह ਦੀਆਂ राशियां ਦਾ अनुपात ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ अनुपात ਕਹਾਂਦਾ है, ठीक है। दो समान राशियां इकाइयां वालियां ਤੇ समान प्रकार ਦੀਆਂ राशियां ਦਾ अनुपात ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ बेटा, ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ A ਦਾ अनुपात ਕੱਢਣਾ है B ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਬਟੇ B ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਦ, ਫਸਟ ਟਰਮ, ਤੇ ओवर वाले हर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਜਾ ਪਦ, यानी कि सैकेंड टर्म। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। मतलब जिमें आप कोई दूरी कटते हैं तो वो किलोमीटर, मीटर, या आप कोई लीटर च चीज़ खरीदते हैं, लीटर, किलो, लीटर, है ना। या फिर आप रुपए, पैसे इदा लगाने, कुछ ना कुछ किलोमीटर प्रति घंटा इदा भी लगाने, घंटे, मिनट, सकिंट, ये इकाइयां होंदियां ने, ठीक है। तो अनुपात की कोई इकाई नहीं होंदी। मतलब आप जो अनुपात च आंसर कढ़ना है वो मगर कुछ नहीं लगाना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या कुछ भी यह जी इकाई आप नहीं लगानी, ठीक है। तो ये 1 नंबर दे विच बेटा तुहानूं आ सकदा है, इहनूं याद रखना है, अनुपात की कोई इकाई नहीं हुंदी। हुण आपां यही गल नूं इंग्लिश च पढ़ांगे ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों नूं भी क्लीयर हो जाए। हाँ जी, देखो रेशो, द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट। दो चीज़ों की दो राशियां की तुलना करनी है, आपां रेशो कढ़नी है, दो राशियां का ही अनुपात कढ़ना है। तो कहते वो राशियां किस तरह दी होनी चाहिए ने, सेम काइंड इक्को जियां ते सेम यूनिट वालियां। इस दा फ्रैक्शन कहते वो भिन्न हुंदी है एक क्वांटिटी की दूजी क्वांटिटी दे विच, ठीक है। द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट इज़ द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज़ ऑफ द अदर। द रेशो ऑफ A टू B नूं किवें लिखना है बेटा, फ्रैक्शन A ओवर B। तो जे आप रेशो च लिखना हो तो इदा दो बिंदियां पा देने, रेशो का साइन है ये, ठीक है। ये साइन याद रखना, आप सिंबल याद रखना। ए नूं आपां फस्ट टर्म कहने, तो बी नूं आपां सैकेंड टर्म कहने। तो ये रेशो हैज़ नो यूनिट्स, ठीक है जी। रेशो की कोई भी यूनिट नहीं होंदी। चलो नैक्सट डेफिनेशन पर चलते हैं, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम है राशियां की तुलना। तो वो अनुपात भी आएंगे, समान अनुपात भी आएंगे। हुण ये समान अनुपात की ने, कहते जो दो अनुपातों की समानता करते हैं, दो अनुपात समान समान आते हैं तो उन्होंने समान अनुपात कहते हैं, ठीक है। ये समान अनुपात में 4 राशियां शामिल होंदियां ने। जिवें उन्हें एग्जाम्पल दी है 4, 5, 12 ते 15। हुण 4 की रेशो 5 नाल ते 12 की रेशो 15 नाल, ये कहते सेम सेम ने। किद्दां इहनूं 3 दे पहाड़े ते कटा लो, 3 चौके 12, 3 5 15, तो ये 4 रेशो 5 ही आऊगा, ठीक है। तो इत्थे आपां बराबर की निशानी नहीं पाउंदे हुंदे, इत्थे आपां काहदी निशानी पाउने हुंदे आ, समान अनुपात दी। तो ये काहदी निशानी है बेटा, समान अनुपात। इहनूं आपां इंग्लिश च पढ़दे आ प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन की है, इक्वलेंस ऑफ टू रेशोज, दो अनुपातां दी इक्वैलिटी है, ठीक है, उन्हां दी बराबरता है। ये प्रपोर्शन इनवॉल्वस 4 क्वांटिटीज़। जिद्दां कहंदे जे 4, 5, 12 ते 15 प्रपोर्शनस च ने, तो वह मतलब ऐदा लिखना आपां। ते जिहड़ा सिंबल है ये वाला, ये हैगा सिंबल फॉर प्रपोर्शन। हुण इहदे विच आपां याद की रखना इन्हां दे नाम। जिवें आपां लिख लिया राजे 4:5 प्रपोर्शनल है किनूं 12:15। तो जिहड़े आ 4 ते 15 ने बेटे,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਟਰਮਸ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਤਿਮ ਪਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 5 ਅਤੇ 12 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ, ਮਿਡਲ ਟਰਮਸ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦ। ਮਿਡਲ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਧ ਪਦ, ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 8.1 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 8.1। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ, ਕਿਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ₹5 to 50 ਪੈਸੇ। ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਮ ਕਾਇੰਡ ਅਤੇ ਸੇਮ ਯੂਨਿਟ। ਕਾਇੰਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, 1 ਰੁਪਏ ਨੇ 1 ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 100 ਪੈਸੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ, 5 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, 5 ਗੁਣਾ 100 ਪੈਸੇ, ਮਤਲਬ 500 ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, 500 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ 0 ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਚਿਆ 50/5। ਹੁਣ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 50 ਕੱਟਦਾ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ, 10 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਰਾਜੇ 10/1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਸ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੂਸਰਾ ਪਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘਟਾ ਲਓ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 10/1 ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਕਾਇੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 15 ਕਿਲੋ ਦਾ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। 15 kg ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ 210 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ, 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 1000 ਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ kg ਨੇ, 15 kg। ਤਾਂ 15 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, 15000 ਗ੍ਰਾਮ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸੇਮ। ਤਾਂ 15000 ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ 210 ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੀ 0 ਕੱਟ ਲਓ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 21 ਅਤੇ 15 ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ 3 'ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ 3 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵਧਾ ਲਓ, ਆ ਜੋ ਬਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 7 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਇਹ, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 7 'ਤੇ, 7 ਤੀਆ 21, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 15, 5 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 500, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ 500/7, 500 ਅਨੁਪਾਤ 7। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਕਾਇੰਡ, ਸੇਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 4 ਮੀਟਰ ਟੂ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ।
4 मीटर टू 400 सेंटीमीटर। चलो जी, हुण मैनूं दसो सोच के 1 मीटर च किन्ने सेंटीमीटर हुंदे ने जी? 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अपने कोल किन्ने मीटर ने जी? 4 मीटर। तो 4 मीटर दे विच किन्ने सेंटीमीटर होणगे? 400 सेंटीमीटर। तो लो जी, आपां हुण यूनिट्स नूं सेम कर लिया। तो पहला भी अपने कोले 400 आया है, तो जिहदे नाल रेशो कड्ढनी है वो टर्म भी 400 है। लास्ट वालियां 2 जीरोस कट लो, 4 नाल 4 कट दो, तो रेशो कितनी आ गई? 1:1। पूरे का पूरा भी कैंसल कर सकते हो 400 के टेबल से, ठीक है, तो भी 1:1 नहीं आऊगा। सौखा कितना सी है ना ये वाला सवाल। तो तुसी कहोगे तो हुण सानू फटाफट समझ आ गया जी। लास्ट क्वेश्चन रह गया इस क्वेश्चन का अपने को फस्ट का। 30 days to 36 hours। 30 days to 36 hours। चलो देखो हम मैंने दसो, इन्हां दी यूनिट सेम है? नो। एक डेज़ ने, एक आवर्स ने, एक दिन ने, एक घंटे ने। तो थोनू पता है एक दिन दे विच किन्ने घंटे हुंदे ने? तुसी कहोगे जी 24 हुंदे ने। आवर्स नूं आपां इंग्लिश दे विच HRS लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म दे विच। तुहाडे कोल दिन किन्ने ने? 30 दिन ने। तो 30 दिन दे विच किन्ने घंटे होणगे? 30 नाल मल्टीप्लाई कर दो। 24 तियां 72, 720 घंटे। तो अपनी जी स्टेटमेंट सी वो चेंज हो गई। 720 की रेशो कड्ढनी आपां 36 नाल। बेटे पंजाबी मीडियम तुसी लिख लोगे ना भी एक दिन बराबर है 24 घंटे, है ना, इन्ना तो लिख सकते हो। बहुत इंटैलीजेंट बच्चे हो तुसी। तो इत्थे घंटे, ओके। तो चलो 36 का पहाड़ा पढ़ो जी। हाँ जी बोलो माइंड दे विच। 36 एकम 36, 36 दूणा 72। लो जी सम हल हो गया। आपां नूं कुछ भी नहीं करना पिया, फटाफट नहीं तो कट्टिया भी गया। 36 दूणा 72 होंदा तो 20 आ गया। तो अपने कोल आंसर आ गया जी 20:1, 20:1। देखो सौखा लग्या। तो सब तो पहला आपां डेज़ नूं घंटियां विच बदलिया ते अनुपात कढ लिया। हुण आपां देखदे हां अपना अगला क्वेश्चन की है। हाँ जी देखो, आर द रेशोज़ 1:2 एंड 2:3 इक्वलेंट। कहते ये तुल ने, समान ने, ये वाले जोड़े अनुपात ने वो एक दूजे के बराबर ने, समान ने गे, इक्को जे दिंदे ने। तो ये बेटा पहला मैथड सीखो। इन्हों पहला भिन्ना च लिख लो। भिन्ना च लिखण तो बाद तुसी इन्हां दे जिहड़े हर ने वो बराबर करने हैं। हर की करने ने राजे? बराबर। हर किवें बराबर हुंदे हुंदे आ? जिवें 2 ते 3 है, पहला इहदा एलसीएम कढ लो इन्हां दा। दोनों ही प्राइम नंबर ने, अभाज्य संख्यावां ने। चलो तुहानूं तुहाडे तरीके नाल ही करके दिखा दिंदे आ। 3 ते जाऊगा तो इहदा एलसीएम कितना आ गया? 2 तिये 6। तो हुण आपां दोनां दे जिहड़े हर ने उन्हां नूं 6 बनाना। 2 का 6 किवें बनूगा? जदों आपां 3 नाल गुणा ते 3 नाल भाग करांगे। 3 का 6 किवें बनेगा? जदों आपां 2 नाल गुणा 2 नाल भाग करांगे। इधर आ गया अपने कोले 3/6, इधर आ जाऊगा अपने कोले 4/6। तो एक बार माड़ा जिहा रिवाइज करो की कीता आपां। इक्वलेंट पुछ रहा सी आपां रकमां नूं, जिहड़ियां रकमां दित्तियां होईयां सी उन्हां नूं ओवरां च सॉरी ओवरां च लिखिया, ठीक है, फ्रैक्शन च लिखिया। फिर आपां ने एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम फाइंड करन तो बाद दोनों दे जिहड़े रकमां दे हर सीगे उन्हां नूं आपां सेम बनाया, ठीक है। तो जिहड़ियां अपने कोल 2 रकमां आ चुकियां ने वो देखो हुण बराबर दिख रही ने तुहानूं किसी ढंग नाल भी। तुसी कहोगे नहीं जी, एक तो 3/6 है, एक 4/6 है, ये तो बराबर दिख नहीं रही। तो इत्थे आपां की लिख दांगे आंसर च? नो दीज आर नॉट इक्वलेंट। नहीं यह अनुपात तुल नहीं हैं या समान नहीं हैं, ठीक है। समान भी लिख सकते हैं, तुल भी लिख सकते हैं।
नहीं ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਕਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8th 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ 6th ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਸਟ ਆਫ 6 ਟੋਇਜ਼ ਇਜ਼ 240, ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ 6 ਖਿਡੌਣੇ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ 240 ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ 21 ਖਿਡੌਣੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, 21 ਟੋਇਜ਼ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਨਾ ਕਰੋ। 6 ਟੋਇਜ਼ ਕੋਸਟ ਰੁਪੀਸ 240 ਅਤੇ 1 ਟੋਏ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 240 ਓਵਰ 6। ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਟਾ ਲਓ, 6 ਚੌਕਾ 24, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ 40 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ 21 ਖਿਡੌਣੇ ਰਾਜੇ 21 ਟੋਇਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਟੋਏ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ 21 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ 21 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 4 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 84, ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗੀ 0। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 21 ਟੋਇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਣਗੇ 840 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਖਿਡੌਣੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੋਏ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕੱਢ ਲਈ, ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 21 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਦ ਕਾਰ ਦੈਟ ਆਈ ਓਨ ਕੈਨ ਗੋ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਦ 25 ਲੀਟਰ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 25 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਫਾਰ ਕੈਨ ਇਟ ਗੋ ਵਿਦ 30 ਲੀਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 30 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਨ 25 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਦ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰ ਕੈਨ ਗੋ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ 25 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਨਾ 25 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 1 ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ, ਘੱਟ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾ 25 ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 25 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 150 ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯੈਸ ਜੀ 6 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 6। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ 30 ਲੀਟਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦ 30 ਲੀਟਰ, ਜੇ 1 'ਚ 6 ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 30 'ਚ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਛੇਤੀ 18, 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਕਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ 25 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 30 ਲੀਟਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਵੀ 25 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਕਾਰ ਇੰਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1 ਲੀਟਰ 'ਚ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਊਗੀ, 30 ਲੀਟਰ 'ਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜਾਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਲਾਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਨ ਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੇਅਰ ਆਰ 3 ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਫॉर ਐਵਰੀ 6 ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਨੀਡਿਡ ਫॉर 24 ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਫ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਫ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਲਿਖੀਏ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 3।
फिर एक विद्यार्थी ਲਈ ਕੱਢ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 3 ਉੱਪਰ ਹੈ 6 ਨੀਚੇ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ 1/2। ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ 24 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਜੀ 12 ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਫॉर 6 ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਨੰਬਰ ਆਫ कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स। तो 3 हो गए, 1 ਲਈ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, 24 ਲਈ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। देखो जी सारी एक्सरसाइज क्लीयर हो गई सारिਆਂ ਨੂੰ। तो की सी बेटा एक्सरसाइज? सब तो पहला ਆਪਾਂ की फाइंड करना सी? रेशोज़। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? यूनिट सेम बनानी पई। पहला सम बहुत सौखा सी। सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। थर्ड फोर्थ ਤੇ 5th ਸਮ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 8.1 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।